Hi everyone. Hi everyone. I'm Dr. Gayatri, educational therapist. I'm the founder of Flourishing Kids Chennai. I support kids with learning challenges and identify their abilities, strengths, and make them sure they improve in their strengths. Yeah. Good evening, one and all. Thank you all for joining me. Yes, I'll start with my today's topic. Today's topic is getting your child to love reading. I know that every one of us like our kids to love reading. You want them to read books and make them their life companions. Yes. Okay. So just before starting my session, please give comments and you can ask your doubts and I will try to answer them as and when possible. I'll give a break, check out your comments and then answer it. Yes. Thank you. Okay. So we'll start the session now. Okay. First, why is that parents play a crucial role for reading? Isn't reading an automatic skill? Will kids naturally read? Won't they read naturally? Should we teach them? Yes, of course. See, there are two kinds of acquisitions: oral language and written language. Kids will learn the oral language from the surroundings. வீட்டில் குழந்தைங்க பேசுகிறதுல நம்ம அம்மா அப்பா பேசுகிறது எல்லாத்துலேருந்துமே கேட்குற சவுண்ட்ஸ், அதுலேருந்து வர வார்த்தைகள் அம்மா அம்மா அப்பா அப்படின்னு சொல்லி மெதுவாக ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. ஆனால் படிக்கணும் அப்படின்னா யாராவது ஒருத்தவங்க டீச் பண்ணணும். டீச் பண்ணால் தான் அவங்களால கற்றுக்க முடியும். ஸோ எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகும்? இட்ஸ் நாட் தட் ஒன்ஸ் ஸ்கூல் ஸ்டார்ட்ஸ், ஸ்கூல் படிக்க போகும்போது மட்டும்தான் ரீடிங்கிறது கிடையாது. அதுக்கு முன்னாடியே தேர் ஆர் மெனி ஸ்கில்ஸ் தட் ஹேஸ் டு பி லேர்ன்ட் பை எ கிட். அதனால தான் பேரண்ட்ஸ் பிளே எ வெரி குட் ரோல் அண்ட் வெரி க்ரூஷியல் ரோல் இன் ஸ்டார்டிங் டு ஹெல்ப் kids to teach. In this session, I am going to give you some nice tips which you can start implementing in your home with your kids to make them in love to read. Yes. So I will go from age group, from child, from baby to teenage. We'll start seeing according to the age group so that it will be easy for you to understand. Yes. Okay. So, first, எப்போ books introduce பண்ணணும்? Which is the right age to introduce books? Okay. To be frank, you can start reading a book from the day one. Already குழந்தை மதரோட ஊம்புல இருக்கும் பொழுதே அம்மாவோட சவுண்ட்ஸ், வாய்ஸ் எல்லாமே கேட்டு பழகின குழந்தை தான். ஸோ லேப்ல குழந்தை இருக்கும் பொழுதே, மடியில இருக்கும் பொழுதே kids have to hear those sounds again. Yes, reading book starts at that age. குழந்தை சின்ன குழந்தையா இருக்கும் பொழுதே 3 monthsல இருந்தே புக் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். புக்ஸ் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா, the mother can read the books to the kid. Mother can read. And the லேப்போட warmth and the mother's soothing voice, that is the first thing which the kid learns. So it has to start from 3 months. Yes, just to start as early as possible. Okay. So next, குழந்தைங்க கொஞ்சம் பெரிய குழந்தையாகும் பொழுது எப்படி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம்? ஃபர்ஸ்ட் என்ன மாதிரி புக்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம்? First books to be introduced is bright, colorful books. You can introduce bright board books. Yes, board books எல்லாமே கொடுக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு. So board books, big sturdy books, அந்த புக்ஸ் எல்லாம் ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் குழந்தைக்கு. So mother can hold in her hand and show the book to the kid. அங்க இருக்கிற பிக்சர்ஸ் ஜஸ்ட் சும்மா என்னென்ன கலர்ஸ் அவங்களுக்கு பாக்குறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும், பிரைட் கலர்ஸா இருக்கும். ஸோ ஜஸ்ட் யூ கேன் ஸ்டார்ட் கிவிங் தெம். அந்த புக்ஸ்ல they will start grasping things one by one. So that is the age when you should start. Then
Next, you can sing as many as nursery rhymes. Nursery rhymes play a very, very crucial role. குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து தெரியிற ரைம்ஸ் நர்சரி ரைம்ஸ், சின்ன சின்ன ரைம்ஸ் நீங்க சொல்லலாம் குழந்தைங்களுக்காக. ஸோ நர்சரி ரைம்ஸ் ப்ளீஸ் ஸ்டார்ட் ஆஸ் இயர்லி. தென் நர்சரி ரைம்ஸ் சொல்லியாச்சு. அடுத்து நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா டச் புக்ஸ் கொடுக்கலாம். குழந்தைங்களுக்கு நிறைய டச் புக்ஸ் வருது இப்பெல்லாம். அதுல டச் பண்ணும்போது சாஃப்ட், ஹார்ட், ரஃப் எவ்ரி திங் இருக்கும். ஸோ அதை டச் பண்ணிட்டு அதை ஃபீல் பண்றதுனால தே கேன் நோ மச் மோர். அதை வந்து டச் புக்ஸ் கொடுக்கலாம். தென் நெக்ஸ்ட் இஸ் லைக் புக்ஸ் வந்து அந்த ஏஜ்ல இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு டாய்ஸ் மாதிரியே ஆயிடும். டாய்ஸ் மாதிரி புக் இருக்கும். இப்ப நிறைய இன்ட்ராக்டிவ் புக்ஸ் இருக்கு. புக்கை டச் பண்ணீங்கன்னா சவுண்ட் வரும், கலர்ஸ் வரும், லைட்ஸ் வரும். So you can introduce all those kind of books. So that is the correct age to start with books. Yes. So next is from 1 year. 1 year la irundhu kuழந்தை அந்த toddler age க்கு வருது அந்த டைம்ல. So from that 1 year first வந்து நம்மளோட வீட்டை வந்து ரீடர் ஃப்ரெண்ட்லி ஆக்கணும். எஸ், அந்த குழந்தை வந்து நம்ம வீட்டில் இருக்கும்போது இட் ஷுட் பி ரீடர் ஃப்ரெண்ட்லி. எப்படி நம்ம ஒரு கேட்ஜெட் எது எடுத்தாலும் யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கணுமோ, வீடு ஃபர்ஸ்ட் ரீடர் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கணும். ஸோ அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் 3 பாயிண்ட்ஸ் சொல்றேன். வீட்டில் அட்லீஸ்ட் 3 பிளேசஸ்ல புக்ஸ் இருக்கணும் குழந்தையோட புக். எஸ், கீப் புக் இன் 3 பிளேசஸ். ஒன்னு ஒரு லிவிங் ரூம்ல வைக்கலாம், ஹால்ல. நெக்ஸ்ட் பெட்ரூம்ல குழந்தை படுக்கும்பொழுது நம்ம ஸ்டோரி டைம் சொல்றதுக்கு அந்த இடத்துல ஒரு புக்ஸ் வைக்கலாம். அடுத்து குழந்தைக்கான பிளே ரூம் ஏதாவது இருந்ததுன்னா, இல்ல அந்த டாய்ஸ் எங்கேயாவது நம்ம ஒரு இடத்துல வைக்கிறோம்னா அது கூட சேர்த்து வைக்கலாம். ஸோ ப்ளீஸ் கீப் இட் இன் 3 பிளேசஸ். தென் நெக்ஸ்ட் இஸ் தட் புக்ஸ் 3 பிளேசஸ்ல வச்சது. அடுத்து குழந்தைக்கோட ஹைட்ல இருக்கணும் புக்ஸ். ப்ளீஸ் டோன்ட் கீப் ஆன் த டாப் ஆஃப் த ரேக் அண்ட் எக்ஸ்பெக்ட் யுவர் கிட் டு டேக் இட். நம்ம குழந்தைங்க அவங்களா எடுத்து படிக்கிற அளவுக்கு அந்த ஹைட்லயே தான் இருக்கணும். ஸோ அந்த ஹைட்ல இருந்தாதான் குழந்தைக்கு அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். முடிஞ்ச அளவுக்கு புக்கை வந்து ஃப்ரண்ட் சைட் ஆஃப் த புக் ஷுட் பி ஃபேசிங். அந்த அளவுக்கு அந்த மாதிரி இருக்க புக்ஸ் வந்து நீங்க புக்கோட ஃப்ரண்ட் சைட் அதை வந்து விசிபிளா வச்சீங்கன்னா இட் வுட் பி மச் மோர் யூஸ்ஃபுல். குழந்தைங்களுக்கு தெரியும் ஃப்ரண்ட்ல என்ன இருக்கு, கலர்ஃபுல்லா இருக்கும், பிரைட்டா இருக்கும். தே வுட் லைக் டு பிக் இட் அப். ஸோ புக்ஸ் ஷுட் பி ஈஸிலி விசிபிள் ஃபார் த கிட். நெக்ஸ்ட் இஸ் தட் புக்ஸ் வந்து எல்லாருமே வந்து ஃபேமிலியில அது ஒரு ஹேபிட்டா எடுத்துட்டு வரணும். குழந்தைங்க பார்க்கும்பொழுது வந்துட்டு ஸோ குழந்தைங்க வந்துட்டு அந்த புக்ஸை வந்து நார்மலா பார்க்கணும். வீட்டுல வந்து அம்மா அப்பா எல்லாருமே படிக்கிறாங்க, எல்லாரும் வீட்டுல படிக்கிறாங்கன்னும் பொழுது அது வந்து ஒரு நார்மலான இதுவா இருக்கும். ஸோ அப்போ படிக்கும் பொழுது அந்த குழந்தையும் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளும் ஒரு புக் எடுத்து படிக்கணுங்கிற ஒரு இது வரும். ஸோ மேக் இட் அ ஃபேமிலி ரொட்டீன். புக் ஷுட் பி அ ஃபேமிலி ரொட்டீன். ஸோ ஃப்ரம் 1 year இது எல்லாமே நம்ம வீட்டுல நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும். தென் ஓன்லி யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் த கிட் டு ஆல்சோ ஸ்டார்ட் ரீடிங் அண்ட் என்ஜாய் ரீடிங். ஸோ த மெயின் பாயிண்ட் இஸ் தட் கிட்ஸ் வந்து என்ஜாய் பண்ணணும். அந்த ரீடிங் ஹேபிட் வந்து தே ஷுட் லவ் இட், தே ஷுட் என்ஜாய் இட். அது வந்து ஒரு போரிங் டாஸ்க் ஆயிடக்கூடாது. திரும்ப வந்து அந்த புக் எடுத்தாவே வந்து அது ஐயோ புக் வேண்டாங்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது. அவங்களோட பிளே டைம்லயே நம்ம இன்கார்பரேட் பண்றதுக்கு பார்க்கணும். தட் இஸ் த மெயின் திங். ஸோ நெக்ஸ்ட் 1 year ஆன குழந்தைங்களுக்கு 1 to 3 years குழந்தைங்களுக்கு எப்படி வந்து புக்ஸ் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணலாம்னு சொல்றேன். ஸோ ஃப்ரம் 1 to 3 years அந்த குழந்தைங்களுக்கு இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணணும் புக்ஸ்னா மெயின் திங் ஸ்டோரிஸ் மாதிரி சொல்லலாம். ஸ்டோரி டைம். ஸ்டோரி டைம் ஃபுல்லா யூஸ் பண்ணலாம் பேரண்ட்ஸ். ஸ்டோரிஸை இன்ட்ராக்டிவா எப்படி கற்றுக் கொடுக்கறதுங்கிறது நான் லாஸ்ட்ல சொல்றேன். ஸோ ஸ்டோரிஸ் சொல்லும் பொழுதோ இல்ல ரைம் சொல்லும் பொழுதோ பி ஆஸ் எக்ஸ்பிரசிவ் ஆஸ் பாசிபிள். எஸ், நல்ல பிச் வந்து ஹை பிச், லோ பிச் வேரியேஷன்ஸ் கொடுங்க. யாரும் பார்க்க போறது இல்லை, குழந்தைக்காக தான் நம்ம சொல்ல போறோம். ஸோ வந்து லோ பிச் கொடுங்க. அந்த அனிமல் வரும்பொழுது அந்த வாய்ஸ்லயே பேசுங்க. அந்த அனிமல் வரும்பொழுது வேற பேர்ட் வந்து கூ கூ சவுண்ட் கொடுத்துச்சு, அந்த மாதிரி ஃபுல்லா எக்ஸ்பிரசிவா பேசுங்க. குழந்தைங்களுக்கு வந்து அதுதான் ரொம்ப பிடிக்கும். they'll start enjoying it. ஸோ கிட்ஸ்க்கு வந்து பேசும்பொழுது நல்லா எக்ஸ்பிரசிவா பேசுங்க. அதே மாதிரி நம்மளோட லிப் மூமெண்ட்ஸ் எல்லாமே கவனிப்பாங்க குழந்தைங்க. அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ். அவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரீடிங்க்கு முன்னாடி வர இந்த ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் தான் ரொம்ப மெயின். ஸோ அதனால வந்து ஜாலியா வந்து அவங்கள வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் இஸ் தட் ரைம்ஸ். நான் ரைம்ஸ்க்கு ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறேன். ஸோ ஏன்னா லாங்குவேஜ் அதுலதான் பில்ட் ஆகுது குழந்தைக்கு. அந்த நர்சரி ரைம்ஸ் பாடும்போது அந்த லாங்குவேஜ் பில்ட் ஆகுது, அவங்களுக்கு ரிதம் தெரியுது, ஒரு ரைமிங் வேர்ட் வருதுங்கிறது புரியுது, சவுண்ட்ஸ் கேட்கறாங்க, எல்லாமே அதுல வந்து நல்லா தெரியும். அடுத்து வந்து குழந்தைங்களுக்கு இந்த அனிமல் சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ்வலா நம்ம கத்துக் கொடுப்போம். ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அந்த டைம்ல வந்து உங்களுக்கு குழந்தைங்க பாக்குற அனிமல்ஸோ இல்ல சுத்தி இருக்கிற சவுண்ட்ஸோ
வந்து இப்ப எப்படி வந்து கவ் எப்படி சவுண்ட் கொடுக்கும்னா மா அப்படி சவுண்ட் கொடுக்கும், ஃபேன் எப்படி சவுண்ட் கொடுக்குது, மிக்ஸி எப்படி சவுண்ட் கொடுக்குது, வாஷிங் மிஷின் எப்படி சவுண்ட் கொடுக்குது, இதெல்லாம் தான் ரொம்ப பிடிக்கும் குழந்தைங்களுக்கு. அந்த சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நீங்க திரும்பவும் சொல்லுங்க, அவங்களுக்கு அந்த சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் புரியும். ஃபர்ஸ்ட் சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் அவங்க அக்வயர் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். அப்பதான் வந்து அவங்களுக்கு ரீடிங் ஈஸியா இருக்கும். அதுதான். ஸோ அனிமல்ஸ்க்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது ஐ ஜஸ்ட் ஷோ யூ அன் சாம்பிள். இது ஒரு சின்ன புக். ஐ திங்க் யூ கேன் see it. இட்ஸ் a ஸ்மால் புக், சீப்ன்ட்டு. ஸோ இந்த புக்ல பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே சவுண்ட்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான். ஸ்பேரோ சேஸ் சீப் சீப். இங்க பாருங்க, இந்த மாதிரி புக்ஸ் சூஸ் பண்ணும்போது ஒரே ஒரு பிக்சர் இருக்கும், வேர்ட்ஸ் கம்மியா இருக்கும். வேர்ட்ஸை நீங்க படிக்கலாம் குழந்தைக்காக. வேர்ட்ஸை நீங்க படிங்க, குழந்தை வந்து இந்த சவுண்டை மட்டும் ரிப்பீட் பண்ணும். எஸ், வாட்டர் எப்படி ட்ரிப் ஆகுது, அந்த சவுண்ட்ஸ் மட்டும் தான் குழந்தை ரிப்பீட் பண்ணும். பட் சவுண்ட்ஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் ரொம்ப முக்கியமானது குழந்தைக்கு. ஸோ அந்த டைம்ல வந்து இன்ட்ரடியூஸ் ஆல் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் புக்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஞ்சம் குழந்தைங்க கொஞ்சம் பெருசாகும் பொழுது 3 years வரும்பொழுது என்ன செய்யலாம்? 3 years வரும்போது they will be like very curious. எல்லா இடத்துலயுமே இருக்க லெட்டர்ஸ்லாம் அவங்களுக்கு வந்து ஐடென்டிஃபை பண்றது கத்துக் கொடுக்கணும். லெட்டர்ஸ், ஆல்பபெட்ஸ் அப்படின்னு சொன்ன உடனே வந்து ப்ளீஸ் டோன்ட் கோ வித் புக்ஸ். ஏபிசி புக் தான் இருக்கணும், அதுல ஏ ஃபார் ஆப்பிள், பி ஃபார் பால், அது கிடையாது. நம்ம லெட்டர்ஸ் வந்து ஜென்ரலா நம்ம வெளியில போகும்போது, நம்ம கார்லயோ வண்டிலயோ போகும்போது பெரிய போர்ட்ஸ் இருக்கும், சைன் போர்ட்ஸ் இருக்கும். அதை பார்க்கும்போது பெருசா இருக்கும். ஷோ them the letters. இதுதான் ஏ, இதுதான் பி. they will almost be introduced to all kind of letters. வெளியில போகும்போது அவங்களுக்கு ஒரு முறை காமிச்சோம்னா நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து பெருசா ஏதாவது போர்டு இருந்ததுன்னா கிட்ஸ் will start asking us அது என்ன, இது என்ன. நிறைய நேம்ஸ் எல்லாம் அவங்களால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். நிறைய லெட்டர்ஸ்லாம் என்ன அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு தெரிய வரும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒன்ஸ் நம்ம வந்து we can start showing them. Take letters out of the book. வேற கிரியேட்டிவா செய்யணும் அப்படின்னும் பொழுது வீட்லயே வந்து நம்ம பிளே டவுல கூட செய்யலாம் குழந்தைங்களுக்கு. பிளே டவுல ஏ பி சி எல்லா லெட்டர்ஸும். இல்ல வந்து நம்ம ஒரு சின்னதா ஃபுட்டு கொடுக்கும்பொழுது ஒரு தோசையிலேயே வந்து ஒரு ஆல்பபெட் ஷேப் எடுத்துட்டு வரலாம், சப்பாத்தில ஆல்பபெட் ஷேப் எடுத்துட்டு வரலாம், இல்ல நம்பர்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம். எல்லாமே வந்துட்டு கிரியேட்டிவா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுங்க. அவங்களுக்கு ரீடிங் வந்து புக்ல இருந்து மட்டும் கிடையாது, வெளியில இருந்தும் அப்படிங்கறத புரிய வைக்கணும். இப்ப வீட்டுல சின்னதா ஒரு கிராசரி லிஸ்ட் எழுதுறோம்னா அதுல கூட இருக்கிறத நீங்க ரீட் பண்ணி காமிங்க குழந்தைங்களுக்கு. ஓகே, இதெல்லாம் தான் யூஸ் ஆகுது, இதெல்லாம் வந்து they will start listening to us. அதுல எல்லாம் வேர்ட்ஸுக்கு எல்லாம் they will try to see. வேற ஏதாவது நியூஸ் பேப்பர்ஸ், அந்த மாதிரி மேகசின்ஸ், ஏதாவது ஓல்ட் மேகசின்ஸ் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா ஜஸ்ட் கிவ் டு தெம். அதுல இருக்க லெட்டர்ஸ் வந்துட்டு they can identify the bigger letters. ஹெட்லைன்ஸ் வர்றது அந்த லெட்டர்ஸ் எல்லாம் they can easily identify. Give them some big crayons or anything. அதை வச்சு அதுல மார்க் பண்ண சொல்லுங்க. ஏ எங்க இருக்கு, எந்த இடத்துல டி வருது. ஸோ அந்த லெட்டர்ஸ்லாம் ஆல்ரெடி they get identify. ஸோ அதனால இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணலாம். நீங்க எங்கெல்லாம் வந்து இருக்கு அப்படிங்கறத ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் உங்களுக்கு. அது ஈஸியா இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு. எஸ், ஓகே. தென் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஐ எம் கெட்டிங் அ கமெண்ட். சத்யா ராஜசேகர். ஓகே, எஸ், இந்த கொஸ்டினுக்கு வந்து நான் லாஸ்ட்ல ஆன்சர் சொல்றேன். ஐம் ஜஸ்ட் நோட்டிங் இட் ஆஃப். I'll just tell you it at the end. Yeah. Next வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து I spy கேம் விளையாடுவோம். யூஸ்வலி வந்து I spy with my little eye. Where is the light? குழந்தை வந்து லைட்டை காமிக்கணும். I spy with my little eye. Where is the fan? அது வந்து சின்னப்ப வந்து just start with saying I spy with my little eye. நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் கொஞ்சம் பெரிய குழந்தை வரும்போது என்ன செய்யணும்னா அதே இந்த வேர்ட்ஸ் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றதுக்கு I spy with my little eye something starting with அப்ப குழந்தை வந்து ஃபேன் சொல்லணும். சோ அந்த குழந்தைக்கு வந்து அந்த சவுண்ட்ஸ் வந்து ஈஸியா இன்கார்பரேட் பண்ண தெரியும். உங்களுக்கு சவுண்டோட அவேர்னஸ் தான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துட்டு வரணும். சோ ஜென்ரலா சின்னதா அவங்க கிட்ட இருக்க டாய், டெடி பேர் இருக்குன்னா டு என்ன இருக்கு அப்படின்னா டெடி பேர் சொல்லுவாங்க. ஏதாவது பப்பி பொம்மை வச்சிருந்தாங்கன்னா புப்பு அப்படின்னா பப்பின்னு காமிப்பாங்க. சோ அந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு வந்து இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றது வந்து இட்ஸ் வெரி ஃபன் வே. அதே மாதிரி அவங்களுக்கு ஓகே ஒரு வேர்டுனா ஒரு ஸ்டார்டிங் சவுண்ட் இருக்குங்கிறத அவங்களால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். இதுதான் வந்து அந்த ஸ்டேஜ்க்கான இது. நெக்ஸ்ட் புக்ஸ்னும் பொழுது ஸ்டார்ட் இன்ட்ரோடியூசிங் டு தெம் ஆஸ் மச் வெரைட்டி அஸ் பாசிபிள். டோன்ட் ஆல்வேஸ் ஸ்டிக் ஆன் டு பிக் புக்ஸ். வந்து எப்பயுமே வந்து இந்த ஏபிசி புக்ஸ் இருக்கணும், இல்ல வந்துட்டு ஏதாவது ஆக்டிவிட்டி புக், எல்லாமே டிஃப்ரெண்டா இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுங்க. ஒரு ஆக்டிவிட்டி புக் இருக்கலாம், ஒரு டிராயிங்ல ஒரு புக் இருக்கலாம், எல்லாத்துலயுமே ஒரு புக் இருக்கணும். அதே மாதிரி இன்கேஸ் இஃப் தே ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட், இப்ப சப்போஸ் வந்து கார்ட்டூன்ஸ் பாக்குறாங்கன்னா மெனி ஆஃப் தெம் நோ இட். லைக் மை கிட் லைக்ஸ் பெப்பா பிக். அப்ப பெப்பா பிக் புக்கை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணணும். ஸோ பெப்பா பிக் வந்து அவங்க வந்து கார்ட்டூன்ல பார்த்திருக்காங்க.
சேம் இது இஃப் தே ஆர் ரீடிங் இன் அ புக் இட் வில் பி மச் மோர் ஈஸி ஃபார் தெம். ஸோ அதை வந்து அவங்க லைக் பண்ணுவாங்க. ஸோ அவங்க என்ன பாக்குறாங்க, இல்ல குழந்தைங்களுக்கு சில குழந்தைங்களுக்கு டாய்ஸ் வந்து கார் ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அந்த கார் இருக்கிறது மாதிரி வெஹிக்கிள்ஸ் புக்ஸ் அந்த மாதிரி புக்கை வாங்கி கொடுக்கலாம் நீங்க. ஸோ அந்த புக்கை வந்து அவங்க வந்து விரும்பி படிப்பாங்க. அந்த மாதிரி அவங்களோட இன்ட்ரெஸ்டுக்கு தகுந்தபடி ப்ளீஸ் கிவ் தம் புக்ஸ். தட் இஸ் த மெயின் திங். நெக்ஸ்ட் இப்போ வந்து ஸ்டோரி டைம் வந்து இந்த ஏஜ் குரூப்புக்கு ரொம்பவே அவசியம். சின்ன குழந்தைங்களுக்கும் இந்த ஏஜ் குரூப்புக்கும் வந்து ஸ்டோரி லைக் டில் 3 years டில் மோர் தென் தட் ஆல்சோ ப்ளீஸ் ஹேவ் ஸ்டோரி டைம் ரெகுலர்லி. டெய்லி வந்து குழந்தைங்களுக்கு 20 minutes படிங்க. 20 minutes அட்லீஸ்ட் ப்ளீஸ் ரீட் அலவுட் டு த கிட். எஸ், இப்போ ஒரு ஸ்மால் இன்ட்ராக்டிவ் புக் மாதிரி காமிக்கிறேன். இந்த மாதிரி புக்ஸ் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றதுக்காக ஒரு ஐடியாக்காக சொல்றேன். சப்போஸ் திஸ் இஸ் அ ஸ்மால் புக். இந்த புக்ல பாத்தீங்கன்னா there is something sliding, it gets slider. அதே மாதிரி ஸோ வேர்ட்ஸ் வந்து நம்ம படிச்சோம்னா கூட குழந்தை வந்து இந்த ஸ்லைட் பண்றது இந்த மாதிரி இன்ட்ராக்டிவான புக்ஸ் பிடிக்கும் அவங்களுக்கு. ஸோ மேக் ரீடிங் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஒன். யா, நெக்ஸ்ட் ஸ்டோரி டைம். ஸ்டோரி டைம் சொல்லும் பொழுது ஸ்டோரியில வந்துட்டு நம்ம வந்து எவ்வளவு வந்து அவங்களுக்கு வந்து இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கறத நான் சொல்றேன். there is one technique for reading stories to kids. It's not that every time நீங்க ஸ்டோரி டைம் இப்படிதான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது. பட் சம்டைம்ஸ் அப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா அவங்களோட vocabulary-க்கு அது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ ஐ டேக்கன் a small book. This book is called Parrot. ஸோ கிட்டுக்கு காமிக்கும் பொழுது புக்கை ஃபர்ஸ்ட் வந்து மேல இருக்க கவரை காட்டுங்க. குழந்தை பார்க்கட்டும் என்ன கலர் இருக்கு, என்ன மாதிரி ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு, லெட்டர்ஸ் என்ன இருக்கு, அந்த மாதிரி பார்க்கட்டும் குழந்தைங்க. பார்த்த அப்புறம் நம்ம மடியிலேயே உட்கார வச்சுக்கோங்க. குழந்தைங்க வந்துட்டு till they sit on our laps, please make them sit on your lap. அதுக்கப்புறம் புக் படிங்க. அப்ப நம்ம படிக்கும்பொழுதுதான் குழந்தைக்கு வந்து சேம் நம்மளோட ஆங்கிள்லயே தெரியும் புக்கு. இன்கேஸ் பெரிய குழந்தைங்க கொஞ்சம் பெரிய குழந்தைங்க அப்படின்னா பக்கத்துல உட்கார வச்சுக்கோங்க. புக்கை இங்க வச்சுட்டு குழந்தை பாக்குற மாதிரி படிங்க. எஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இப்ப சப்போஸ் ஐ எம் டேக்கிங் திஸ் புக். குழந்தைக்கு வந்து நான் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணணும்னு பாக்குறேன். ஸோ இந்த புக் எடுக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் இஃப் த கிட் இஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் டு ஃபிளிப் த பேஜஸ் ப்ளீஸ் அலோ தெம். ஏன்னா குழந்தைங்களுக்கு அந்த ஃபிளிப் பண்றது ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ ஜஸ்ட் ஃபிளிப் பண்ணி பார்ப்பாங்க. சம்டைம்ஸ் நம்மள மாதிரி இமிடேட் பண்ணுவாங்க புக் எப்படி படிக்கணும் அப்படிங்கிறது. ஸோ அதே மாதிரி அதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ். ஸோ லெட் தெம் ட்ரை இட், லெட் தெம் என்ஜாய் இட். ஸோ புக்கை ஃபிளிப் பண்ணட்டும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த புக் பார்த்தோம்னா parrots are bright and colorful birds. எஸ், இந்த லைனை நம்ம குழந்தைங்களுக்கு படிக்கலாம். படிச்சுட்டு குழந்தை இந்த பொம்மையை பார்க்கட்டும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே ஒரு டெக்னிக் சொன்னல, அந்த டெக்னிக்ல எப்படி கற்றுக் கொடுக்கணுங்கிற சொல்றேன். குழந்தை கிட்ட கேட்கணும் நம்ம. ask some questions related to this. prompt. ஓகே, ஏன் வாட் இஸ் திஸ், என்ன இது, வாட் இஸ் திஸ், parrot. parrot. அதே மாதிரி வேற ஸ்டோரியில ஏதாவது வருதுன்னா டாபிக் வை, வாட், வேர் இஸ் இட், அந்த மாதிரிலாம் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்கலாம் நீங்க. சப்போஸ் குழந்தை வந்து இதை பார்த்துட்டு பேரட், சில குழந்தைங்க ஃபுல்லா பேரட் சொல்லும், நம்ம சின்ன குழந்தைங்க வந்து பேரட் சொல்லும், பேர்ட் சொல்லும். அப்படி சொல்லிச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன செய்யணும்னா அந்த கொஸ்டின்ல இருந்து ஆன்சர் பேரட். எஸ், இட் இஸ் அ பேரட். நம்ம எவால்வேட் பண்றோம் குழந்தைய. கரெக்ட், நீ சொன்னது பேரட் அப்படின்னு ரிப்பீட் பண்றோம் நம்ம. எஸ், இட்ஸ் அ பேரட். நெக்ஸ்ட் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும். யூ ஹாவ் டு எக்ஸ்பேண்ட் இட். எஸ், திஸ் இஸ் த பேரட். டு யூ ரிமெம்பர் லாஸ்ட் டைம் வி saw this in the bird park? நம்ம பேர்ட் பார்க்ல பார்த்தது. ஸோ வி ஆர் ஆஸ்கிங் இட், டு யூ ரிமெம்பர்? அந்த மாதிரி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்ம கேட்கிறோம். இது வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்றது. அடுத்து ரிப்பீட். ரிப்பீட் பண்ணும்போது குழந்தைய கேட்கிறோம், என்ன இது, கேன் யூ ப்ளீஸ் சே பேரட்? குழந்தை வந்து பேரட் அந்த வேர்டை ரிப்பீட் பண்ணணும். ஸோ எந்த ஒரு சின்ன ஸ்டோரி சொல்றீங்கனாலும் இந்த டெக்னிக்கை ஃபாலோ பண்ணி பாருங்க. இட்ஸ் கால்ட் பியர் டெக்னிக். ஃபர்ஸ்ட் ப்ராம்ப்ட், யூ ஆர் ஆஸ்கிங் கொஸ்டின்ஸ். நெக்ஸ்ட் எவால்வேட், அது வந்து கரெக்ட், எஸ் நீங்க சொன்னது கரெக்ட் அப்படின்னு குழந்தைக்கு நம்ம சொல்றோம். நெக்ஸ்ட் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்றோம். we are expanding it. அதே சென்டென்ஸை எப்படி எக்ஸ்பேண்ட் பண்றது அப்படிங்கறத சொல்ல போறோம் நம்ம. எப்படி அது எங்க பார்த்தோம், ஏதாவது ஒண்ணு எங்கேயாவது ஒரு இன்சிடென்ட் இருக்கும். அந்த மாதிரி இப்ப சப்போஸ் வந்து பீச்சை பத்தி சொல்றாங்க அப்படிங்கும்போது லாஸ்ட் வீக் நம்ம பீச் போனது இல்ல வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட போனது அப்படிங்கிற அந்த சிச்சுவேஷனை ஞாபகப்படுத்தும். நெக்ஸ்ட் ரிப்பீட் பண்ணணும். the child should repeat the word parrot. yes, parrot. so இந்த மாதிரி டெக்னிக்ல நம்ம ஸ்டோரிஸ் படிக்கும்போது it will be more interactive. and remember, sometimes kids won't be interested in reading in this full form. That time you can read the book to the kid. அப்படியும் பண்ணலாம். so this is a nice technique.
இந்த டெக்னிக் வந்துட்டு நீங்க வந்து 1 இயர் குழந்தைங்கள இருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். அவங்களுக்கு எவ்வளவு தெரியுதோ அந்த வேர்டை சொல்லட்டும், எவ்வளவு ட்ரை பண்றாங்களோ நீங்க வந்து ஹெல்ப் பண்ணுங்க. நீங்க வந்து கூட உட்காந்துக்கோங்க. யூ வில் பி ஆல்வேஸ் சிட்டிங் வித் தெம். ஸோ என்கரேஜ் தெம், மோட்டிவேட் தெம். எஸ், வெரி குட், இன்னைக்கு நம்ம புக் படிச்சிருக்கோம், குட் ஜாப், எல்லாமே சொல்லணும். வி ஹாவ் டு என்கரேஜ் தெம். எஸ். அண்ட் குழந்தைங்க வந்து நம்ம என்கரேஜ் பண்ண தென் தே வில் ஸ்டார்ட் அகைன் டேக்கிங் ஒன் மோர் நியூ புக். ஓகே, இது நியூ புக் இருக்கு, என்ன புக்ஸ் இருக்கு, என்ன மாதிரி படிக்கலாம் அப்படின்ட்டு. ஸோ இன்ட்ரடியூஸ் தெம் டு as much variety as possible. Yes. Next is that beginning readers. Beginning readers பாத்தீங்கன்னா வந்து கொஞ்சம் பெரிய குழந்தைங்க, 6 years. I am saying roughly the age, but it depends on your kid. சில கிட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா படிப்பாங்க, சில கிட்ஸ் கொஞ்சம் டைம் எடுப்பாங்க. ஸோ இட் டேக்ஸ் சம் டைம் ஃபார் சம் கிட்ஸ். ஸோ அந்தந்த ஏஜ் குரூப் நீங்க உங்க குழந்தைங்களுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் எது இருக்கோ, அவங்களுக்கு எந்த மாதிரி புக்ஸ் பிடிக்குதோ அந்த மாதிரி புக்ஸ் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுங்க. ஸோ லிட்டில் பிகினர் கிட்ஸ்க்கு. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து பைலிங்குவல் புக்ஸ் கூட இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணலாம். இந்த புக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இங்கிலீஷும் இருக்கும், தமிழும் சேர்ந்த மாதிரி இருக்கும். இப்ப நிறைய புக்ஸ் அந்த மாதிரி வருது, இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழ் ஆர் விச் ஆர் லாங்குவேஜ் யூ ஆர் இன். ஸோ அந்த நேட்டிவ் லாங்குவேஜ் இது இல்ல வந்து குழந்தைங்களுக்கு எது வந்து அட் ஹோம் அவங்க என்ன பேசுறாங்க அப்படிங்கிறது. இப்ப ஹிந்தி இருக்குன்னா ஹிந்தி, தெலுங்கு இருக்குன்னா தெலுங்கு, அந்த மாதிரி அந்த லாங்குவேஜ் புக்ஸ் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணோம்னா குழந்தை வந்து ஆல்ரெடி சில வந்து வார்த்தைகளை கேட்டிருக்கும் வீட்டுல. இன்கேஸ் இப்ப தமிழ்ல பேசுற குழந்தையா இருந்தா தமிழ் வார்த்தைங்க தெரியும். சோ நீங்க இந்த பிக்சர் புக்ல இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணும்போது தமிழ்லயும் சொல்லலாம், நீங்க குழந்தைக்கு இங்கிலீஷ்லயும் சொல்லலாம். சோ இன்ட்ரோடியூஸ் தெம் டு தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் புக்ஸ். ஈஸியா குழந்தைங்க வந்து அந்த ஏஜ்ல வந்து 2 லாங்குவேஜ் ரொம்ப ஈஸியா கத்துப்பாங்க. சோ வந்து இன்ட்ரோடியூஸ் தெம் டு as much variety as possible. நெக்ஸ்ட் ஃபார் பிகினிங் ரீடர்ஸ். பிகினிங் ரீடர்ஸ்க்கு பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் டைம் நான் ஒரு ஐ ஸ்பை கேம் சொன்னல, ஐ ஸ்பை கேம்ல அதுல வந்து a word starting with அப்படின்னா ஃபேன் சொல்லணும்னு. இப்ப வந்து குழந்தைங்க கொஞ்சம் பெரிய குழந்தைங்க அப்படிங்கறதுனால நீங்க வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் எடுத்துக்கலாம். அப்ப என்ன சொல்லலாம்னா, ஐ ஸ்பை வித் மை லிட்டில் ஐ something that rhymes with the word four. சோ குழந்தை வந்து டோர், ஸ்பெல்லிங் எல்லாம் பார்க்காதீங்க, ஜஸ்ட் ரைமிங்க மட்டும் பாருங்க. இல்ல வந்து ஐ ஸ்பை வித் மை லிட்டில் ஐ something that rhymes with cat, குழந்தை வந்து மேட் சொல்லும். சோ cat and mat are rhyming words. சோ rhyming words நம்ம இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றோம் அந்த ஸ்டேஜ்ல. இது வந்து இன்கேஸ் சப்போஸ் யுவர் கிட் இஸ் லைக் 3 இயர்ஸ்லயே வந்து அதை சொல்ல முடிஞ்சதுன்னா அப்பத்துல இருந்து அந்த டெக்னிக்கை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நீங்க எப்ப வந்து அந்த இதை ஸ்டார்ட் பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம். Now for beginning readers we can introduce decodable books. ஏன்னா அந்த டைம்ல வந்து குழந்தைங்க வந்து இண்டிபெண்டா படிக்க ஆரம்பிக்கும், குழந்தைய தானே படிக்க ஆரம்பிக்கும். நீங்க வந்துட்டு இண்டிபெண்டன்ட் புக்ஸ் சூஸ் பண்ணும்போது ரிமெம்பர் திஸ் ரூல், 95% ஆஃப் வேர்ட்ஸ் அந்த பேஜ்ல இருக்க 95% ஆஃப் வேர்ட்ஸ் குழந்தைக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருந்தா மட்டும்தான் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணணும் நம்ம அந்த புக்ஸ். அப்பதான் குழந்தை இண்டிபெண்டா படிக்கும். ஃபுல் வேர்ட்ஸும் கஷ்டமா இருந்ததுன்னா they can't read it independently. So 95% of words should already be known to the kid. So decodable booksங்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிக்கா அதுல இருக்க லெட்டர்ஸ்லாம் ஆல்ரெடி குழந்தை சவுண்ட்ஸ்லாம் கேட்டிருக்கும், அந்த லெட்டர்ஸ்லாம் தெரியும் குழந்தைக்கு. ஸோ the kid can read the book completely. இப்ப அந்த மாதிரி புக் வந்து ஒரு புக், சின்ன புக் கட்டுறேன், டாக்டர் சுயிஸ். டாக்டர் சுயிஸ் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸான ஆத்தர், அவரோட கிட்ஸ் புக்ஸ்லாம் ரொம்ப ஃபேமஸ். யூ கேன் ஜஸ்ட் கிவ் அ லுக் அட் இட். இது வந்து ஒரு ஹாப் ஆன் பாப். சோ இந்த புக் பாத்தீங்கன்னா ஹாப் ஆன் பாப் டாக்டர் சுயிஸ். See this. ஃபர்ஸ்ட் எப்படி இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றாங்கன்ற பாருங்க. அப் பப், பப் இஸ் அப், கப் பப், பப் இன் கப். சோ ஆல்மோஸ்ட் இருக்கிற எல்லா வேர்ட்ஸுமே குழந்தைக்கு தெரியும். சோ இந்த பிக்சர்ஸையும் அவங்க வந்து காம்ப்ரிஹெண்ட் பண்ணிப்பாங்க, ஸ்டோரியும் புரிஞ்சுப்பாங்க. காம்ப்ரிஹென்ஷன் இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட். ஒன்னு ரீட் பண்ணும்போது தே ஷுட் நோ த காம்ப்ரிஹென்ஷன். ரீடிங் பண்ணும்போது அடுத்து வந்து என்ன ஸ்டேஜ் அது வந்து புரிஞ்சுக்கவும் ட்ரை பண்ணும். சோ இந்த மாதிரி டீகோடபிள் புக்ஸ் அந்தந்த ஏஜ் அந்தந்த லெவலுக்கான புக்ஸ் அந்த மாதிரி நீங்க வாங்கி கொடுக்கும்போது தே வுட் பி மச் மோர் இன்ட்ரெஸ்டட் டு ரீட். சோ இந்த மாதிரி சிம்பிள் புக்ஸ்லாம் வந்து குழந்தைங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம் நீங்க. அடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து இதுவும் வந்து அந்த மாதிரி லெவல்டு புக்ஸ் தான். ஐ கேன் ரீடுங்கிறது இந்த மாதிரி புக்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா பிகினிங் ரீடிங், லெவல் 1 அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ யூ கேன் இன்ட்ரடியூஸ் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் புக்ஸ். இதுலயும் பாத்தீங்கன்னா நிறைய வேர்ட்ஸ் வந்து குழந்தைங்களுக்கு தெரியும், சின்ன சின்ன வேர்ட்ஸ் அவங்களுக்கு தெரியாததை நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம். இப்ப சப்போஸ் இங்க வந்து மியூசியம் இருக்கு, மியூசியம் வேர்ட் குழந்தைங்களுக்கு வந்து நம்ம கத்து கொடுக்கலாம். அந்த மியூசியம்ங்கிறது நியூ வேர்ட் என்ன அப்படிங்கிறது. ஸோ இந்த மாதிரி லெவல்டு புக்ஸ் யூ கேன் ஸ்டார்ட் கிவிங் டு த கிட்ஸ். இண்டிபெண்டன்ட் புக்ஸ் கொடுத்துட்டோங்கிறதுனால வந்து நீங்க சேர்ந்து படிக்கிறத ஸ்டாப் பண்ண வேண்டாம். ஷேர்ட் ரீடிங் ஷுட் கோ ஆன்.
இதுவும் கொடுக்கணும், ஷேர்டு ரீடிங்கும் பண்ணணும். ஷேர்ட் ரீடிங்கிறது பேரண்ட்ஸோட சேர்ந்து உட்காந்து பண்றது. ஸோ அதுவும் வந்துட்டு கண்டினியூஸா நீங்க வந்து எடுத்துட்டு போகலாம். ஸோ இதுதான் வந்து பிகினிங் ரீடர்ஸ்க்கு கொடுக்கறது. தென் இந்த டைம்ல நிறைய வேர்ட் கேம்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம் குழந்தைங்களுக்கு. சின்ன சின்ன வேர்ட் கேம்ஸ். சப்போஸ் எங்கேயாவது வெளியில போகும்போது, இல்ல கார்ல நம்ம போறோம், இல்ல வந்து ஏதாவது ஒரு பிளேஸுக்கு போய் ஒரு 20 மினிட்ஸ் ஸ்ட்ரக் ஆயிடுறாங்க, ஜஸ்ட் பிளே சம் வேர்ட் கேம்ஸ் வித் தெம். வேர்ட் ஸ்டார்டிங் லெட்டர் வந்து இப்போ வந்து சப்போஸ் கேட்னா லாஸ்ட் சவுண்ட் என்ன வருது? டி. டீல ஏதாவது ஒரு வேர்ட் சொல்லுன்னு சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் யூ கேன் கண்டினியூ டேப். டீல என்ன? அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன வேர்ட் கேம்ஸ் விளையாடுறது. நெக்ஸ்ட் வந்து கிராஸ்வேர்ட்ஸ்லாம் கூட ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். அந்த ஏஜ்க்கான கிராஸ்வேர்ட்ஸ் அவங்களால எதெல்லாம் சால்வ் பண்ண முடியும், சின்ன சின்ன கிராஸ்வேர்ட்ஸ். ஸோ தே வில் பி மோர் இன்ட்ரெஸ்டட். அது வந்து ரீடிங்கை வந்து எப்பயுமே புக்கு மாதிரி இல்லாம வேற ஏதாவது பசில்ஸ்ல இந்த மாதிரி ரிடில்ஸ்ல கொடுத்தோம்னா ரொம்பவே அவங்களுக்கு பிடிக்கும். தென் அவங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் வெரி வெரி மெயின். அவங்க அந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து கேம்ஸ் எல்லாம் விளையாடுறாங்க அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா, அந்த கேம்ஸ் என்ன விளையாடுறாங்களோ அதுக்கு தகுந்த புக்ஸ் கொடுக்கலாம் நம்ம. ஏதாவது சப்போஸ் இஃப் யோர் கிட் இஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் லைக் மைண்ட் கிராஃப்ட் விளையாடுவாங்க, ஸோ மைண்ட் கிராஃப்ட் புக்ஸ், அந்த ஸ்டேஜ்ல மைண்ட் கிராஃப்ட் புக்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பிகினிங் ரீடர்ஸ் இல்ல கொஞ்சம் ஃப்ளூயன்சி வரும்பொழுது வந்து அவங்களே படிக்க ஆரம்பிப்பாங்க. நம்ம ஹெல்ப் பண்ணலாம் அவங்களுக்கு எந்த மாதிரி என்ன படிக்கிறது அப்படிங்கிறது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து அந்தந்த ஸ்டேஜஸ்ல வந்து நீங்க இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிட்டே வந்தோம்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். தே லைக் ஆல்சோ அந்த கேம்ஸ் அவங்க ஆல்ரெடி விளையாடுறதுனால அதுவே சேம் இருக்கிறதுனால அந்த புக்கை படிக்க ட்ரை பண்ணுவாங்க. அதை படிச்சுட்டு அதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் நம்ம. நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து ஃப்ளூயன்ட் ரீடர்ஸ் பார்த்தோம்னா ஆல்ரெடி அவங்களுக்கு எல்லா லெட்டர்ஸும் தெரிஞ்சிட்டு இருக்கும். ஆல்மோஸ்ட் they will be around 9 to 10 years where they know all the letters, they can read many of the words. அந்த டைம்ல what we should do is we have to expand their vocabulary எப்படி பில்ட் பண்ணலாம்? நம்ம வந்து அவங்களுக்கு வந்து நியூஸ் பேப்பர்ஸ் காமிக்கலாம். ஏதாவது நியூஸ் வருதுன்னா அதை வந்து படிக்கிறது. இல்ல தே ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் சம் ஸ்பெசிபிக் ஸ்போர்ட்ஸ் கார்னர், அந்த மாதிரினா ஸ்போர்ட்ஸ் ரிலேட்டட் புக் எடுத்துட்டு வந்து கொடுக்கலாம். ஸ்போர்ட்ஸ் மேகசின்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம். Then this is the stage where you introduce to many books, fiction books, non-fiction books எல்லாமே introduce பண்ணுங்க. கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா இருக்க புக்ஸ் வேர் தே நோ ஃபியூ ஆஃப் த வேர்ட்ஸ், கொஞ்சம் சிலர் கஷ்டப்படுவாங்கன்னா அப்பயும் வந்து ஷேர்ட் ரீடிங் மாதிரி பேரண்ட்ஸ் வந்து பக்கத்துல உட்காந்துட்டு அவங்களுக்கு கத்துக் கொடுக்கலாம். என்ன அப்படி அது வந்து என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கிறதுனால நம்ம வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் அவங்களுக்கு. ஸோ வந்து ஷேர்ட் ரீடிங் இஸ் ஆல்வேஸ் அக்ராஸ் ஆல் ஏஜஸ். குழந்தை வந்து இண்டிபெண்டா படிக்கிறாங்க, இதுக்கு மேல நமக்கு எதுவும் கிடையாது, இல்ல வந்து குழந்தையே எல்லா வேர்ட்ஸும் வந்து ஸ்கூல்ல எல்லாம் கத்து கொடுத்தாச்சு அப்படிங்கிறது கிடையாது. பேரண்ட்ஸ் ப்ளீஸ் டேக் அ ரோல். ஷேர்ட் ரீடிங் ஷுட் கண்டினியூ அக்ராஸ் ஆல் ஏஜஸ். நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து டீனேஜர்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா ஆல்ரெடி தே வில் பி லைக் கம்ப்ளீட்லி பிஸி. அவங்களோட ஸ்கெடியூல் ஆல்ரெடி ரொம்ப ஹெக்டிக்கா இருக்கும். ஸோ அந்த ஸ்கெடியூல்ல இருக்கும்பொழுது அவங்களுக்கு வந்து புக்ஸ் வந்து நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம் அப்படிங்கும்போது கரெக்டான அவங்களுக்கு பிடிச்ச புக்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம், நாவல்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம். இல்ல வந்துட்டு அவங்களுக்கு சைல்ட் ஆத்தர்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறது, அவங்க எழுதின புக்ஸ் அதெல்லாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம். அவங்களுக்கு ஓகே இந்த ஏஜ்லயே வந்து புக்ஸ் எல்லாம் எழுதுறாங்க, அந்த புக்ஸ் எல்லாம் படிக்க பிடிக்கும் அவங்களுக்கு. புக் ஸ்டோர்ஸ், லைப்ரரிஸ் அங்கெல்லாம் கூட்டிட்டு போங்க. அங்க சம்டைம்ஸ் நிறைய ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாம் வைப்பாங்க இந்த ஏஜ் குரூப்க்கு. ஸோ அந்த மாதிரி ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாம் அவங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணும்போது தே வில் நோ மோர். ஓகே இந்த மாதிரி எல்லாம் ஈவெண்ட்ஸ் நடக்குது, ஸோ அந்த புக்ஸ் வந்து படிக்கணும்னு ட்ரை பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து நிறைய சோஷியல் குரூப்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க, அவங்க அந்த சர்க்கிள்ல வந்து புக்ஸ் இருக்கிற இந்த குரூப்ஸ்லயும் ஜாயின் பண்ணி விடுங்க. அப்ப வந்து ஒருத்தவங்க படிக்கிறத பார்த்துட்டு நம்மளும் படிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் புக்ஸ். தென் தே வில் பி ஆன்லைன்லயும் இருப்பாங்க. ஸோ ஆன்லைன்ல இருக்கும்பொழுது டோன்ட் திங்க் தட் இஸ் நாட் ரீடிங். எஸ் தே கேன் ரீட். ஆன்லைன்ல இருக்க புக்ஸ் எல்லாம் வந்து தே கேன் ஸ்டார்ட் ரீடிங். தே கேன் பிளே கேம்ஸ். ஸ்கிராபிள் கேம்ஸ் எல்லாம் ஆன்லைன்ல இருக்கு. ஃபார் ஸ்மால் கிட்ஸ் யூ கேன் இன்ட்ரோடியூஸ் ஸ்கிராபிள் கேம் அண்ட் ஆல் இன் த பிசிக்கல் ஃபார்ம். பெரிய கிட்ஸ் வந்து இல்ல ஆன்லைன்ல ப்ரிஃபர் பண்றாங்கன்னா எஸ் தே கேன் டூ இட். ஸ்கிராபிள், வேர்ட் ஆஃப் த டே, தென் இ புக்ஸ் எல்லாம் வந்து வாங்கி கொடுக்கலாம். வேற எதெல்லாம் வந்து அவங்க கிண்டில்ல படிக்க இன்ட்ரெஸ்டா இருக்குன்னா கிண்டில் யூஸ் பண்ணலாம். பசில்ஸ் கொடுக்கலாம். வேர்ட்ஸ் எல்லா இடத்துலயுமே வேர்ட்ஸ் தான். ஸோ வந்துட்டு ரீட் பண்ணலன்னு நினைக்க வேண்டாம். அந்த பசில்ஸ், இந்த வேர்ட்ஸ், இ புக்ஸ் படிக்கும்போது அந்த மாதிரி எல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். கிராஃபிக் நாவல்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம். அந்த ஸ்டேஜ்ல ரொம்பவே பிடிக்கும் உங்களுக்கு கிராஃபிக் நாவல்ஸ். தென் வந்து கிராஃபிக் நாவல்ஸ் ஏதாவது நம்ம நாவல்ஸ் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா மேபி யூ ஆல்சோ ரீட் தட் சேம் நாவல் அண்ட் தென் டிஸ்கஸ் வித் தெம். இட் வில் பி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் அண்ட் ஒரு நல்ல மியூச்சுவல் டிஸ்கஷன் வரும் குழந்தைங்களுக்கு. திரும்ப அந்த டீனேஜ்லயும் நம்ம வந்து அந்த ஃபேமிலி ரீடிங் டைம் கண்டிப்பா எடுத்துட்டு வரணும். ஏன்னா அட்லீஸ்ட் ஓகே 30 minutes வந்து இந்த மாதிரி ஒரு 3 days ஒன்ஸ் ஆர் முடிஞ்சதுன்னா இல்லைன்னா வீக்கெண்ட் அட்லீஸ்ட் வந்து எல்லாருமே சேர்ந்து உட்காந்து படிக்கணும். ஏதாச்சும் புக் படிக்கட்டும். ஆர் எல்ஸ் யூ கேன் ஸ்டார்ட் ஷேரிங். இந்த புக் நான் படிச்சிருக்கேன் இந்த வீக்னு சொல்லி வந்து ஒருத்தவங்க சொன்னோம்னா நெக்ஸ்ட் ஒருத்தவங்க ஜஸ்ட் மேக் இட் அஸ் அ ரொட்டீன் இன் த ஃபேமிலி இட் செல்ஃப். ஒரு டைனிங் டேபிள்ல உட்காரும்போது எல்லாரும் சேர்ந்து வந்து என்ன புக்ஸ் படிக்கிறோம் அப்படிங்கறது நார்மலான கான்வர்சேஷன்ஸ்ல எடுத்துட்டு வரணும். சப்போஸ் இந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து தே வில் ஸ்டார்ட் சீயிங் மூவிஸ்லாம் இன்ட்ரடியூஸ் ஆகும்போது குழந்தைங்களுக்கு லைக் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் புக்ஸ்
யூ கேன் இன்ட்ரடியூஸ் தெம் டு ஹாரி பாட்டர். நிறைய புக்ஸ் இருக்கு. அவங்க பாக்குற மூவிஸ் அது பேஸ்டா இருக்கிறதுனால தே வில் லைக் இட். லைக் மூவிஸ் சொன்னதுனால இந்த புக் ஜஸ்ட் காமிக்கிறேன். திஸ் இஸ் லைக் த மூவி இன்சைட் அவுட். ஸோ கிட் சப்போஸ் அந்த மூவியை பார்த்துருக்காங்க, கார்ட்டூன் மூவி அப்படின்னும் பொழுது நெக்ஸ்ட் டே பிரிங் தட் புக், பிரிங் திஸ் புக். நெக்ஸ்ட் ஓகே நம்ம அந்த மூவி என்னென்ன பார்த்தோம், இந்த புக்ல எப்படி இருக்கு, ஸோ மூவிஸ்ல எந்த மாதிரி எடுத்துட்டு போறாங்க, புக்ல எப்படி எடுத்துட்டு போறாங்க அப்படிங்கறத எல்லாத்தையுமே நம்ம அவங்க கூட டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் லைக் வேரியஸ் ஸ்டேஜஸ். இந்த ஸ்டேஜஸ்ல எப்படிலாம் குழந்தைக்கு வந்து நம்ம புக்ஸை இன்ட்ரடியூஸ் பண்றோங்கிறது ரொம்பவே முக்கியம். ஸோ ஒரு ஸ்டேஜ்லயும் ஒரு மாதிரி எடுத்துட்டு போறோம். நம்ம அந்த புக்ஸை வந்து எப்படி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும், அவங்கள வந்து புக்ஸ் வந்து லைக் இட் ஷுட் நாட் பிகம் போர்டு ஃபார் தெம். புக்ஸ் வந்து இட் ஷுட் பி லைக் ஓகே எல்லாரும் புக்ஸ் படிக்கிறாங்க, எல்லாம் புக்ஸ்ல ரொம்ப ஃபன்னானது இருக்கு, மேக் ஆஸ் இன்ட்ராக்டிவ் அஸ் பாசிபிள். சொன்ன மாதிரி எல்லா இடத்துலயும் புக்ஸை வைக்க பாருங்க, வீட்டுல ஒரு இடத்துலயும் வைங்க. ஸோ அவங்க வந்து புக்ஸ் வந்து இட் ஷுட் பி ஈஸிலி அப்ரோச்சபிள். எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரே இடத்துல நம்ம வச்சுட்டோம்னா அவங்க புக்ஸ் எடுத்து படிக்க மாட்டாங்க. தென் யூ கேன் ஸ்டார்ட் ரொட்டேட்டிங் புக்ஸ் ஆல்வேஸ். டோன்ட் கீப் ஆல் புக்ஸ் டுகெதர், கீப் லிமிடெட் புக்ஸ். அப்பதான் அந்த புக்கை படிப்பாங்க அவங்க. கீப் லிமிடெட் புக்ஸ். அந்த ஒரு 10 புக்ஸ் படிச்சிடுறாங்க, இல்ல இன்னும் சின்ன குழந்தைங்கலாம் ஜஸ்ட் கீப் சம் 3 or 4 புக்ஸ். அந்த 3 or 4 புக்ஸ் முடிச்சோன்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் யூ கேன் ரொட்டேட் த புக்ஸ். ஸோ தட் நெக்ஸ்ட் டைம் when they are seeing they will take a new book. இல்ல நம்ம அந்த 4 புக்ஸ் எடுத்துட்டு வேற புக் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம். சம்டைம்ஸ் கிட்ஸ் will have their favorites, small kids especially. அந்த ஃபேவரட்ஸ் இருந்தா ப்ளீஸ் ரீட் இட் ரிப்பீட்டட்லி, they will love it. அதனால வந்து புக்ஸை வந்து நம்ம ஒரு ஸ்டேஜ்லயும் எப்படி இன்ட்ரடியூஸ் பண்றோம், அது வந்து குழந்தைங்களுக்கு கரெக்டான டைம்ல அவங்களுக்கு பிடிச்ச இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக்ல கொடுத்தோம்னா they will definitely like it. Yes. So these are the stages which I just covered across. Like already கமெண்ட்ல வந்து வேற ஒருத்தவங்க கேட்டிருந்தாங்க, லைக் 10 years கிட் இருக்காங்க. ஸோ 10 years கிட் இருக்கும்போது படிக்கிறதுக்கு வந்து they are not interested. I'll just go through the comments. If anything else, I think Satya has asked this. He still hesitates to read and write. What to do? Please reply. Yeah. Okay. Yes. Okay. Yeah. So yes, சில குழந்தைங்களுக்கு ரீட் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுவாங்க. எஸ், தே ஹாவ் சம் கைண்ட் ஆஃப் லேர்னிங் சேலஞ்சஸ். அந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு இஃப் தே ஆர் ஸ்ட்ரகிளிங், சி till 3rd standard kids learn to read, but after 3rd standard they have to read to learn. So in the 3rd standard is a very crucial time. I just say 3rd standard roughly because 3rd standard வரைக்கும் நம்ம புக்ஸ்லயே நீங்க வந்து உங்க கிட்ஸ் புக்ஸை பாத்தீங்கன்னா புரியும். 3rd standard வரைக்கும் சிம்பிளா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் 4thல இருந்து கொஞ்சம் எல்லாமே லெவல் மாறும். அப்ப வந்து they should read by themselves. அப்ப நம்ம வேர்ட்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு அந்த கான்செப்டையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாகும். சப்போஸ் குழந்தைங்க வந்து இல்ல நீங்க எல்லாமே வந்து இந்த மாதிரி இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றீங்க, ஸ்கூல்லயும் வந்து கத்து கொடுக்குறாங்க, பட் ஸ்டில் some kids struggle now. Sometimes they have learning challenges. Reading issue is one of the main factor. அது one of the indicator. இன்னும் பல indicators இருக்கு in case the kid is having a learning challenge. If suppose அந்த மாதிரி இருக்குன்னா please first approach your school teacher. Teacher கிட்ட explain பண்ணுங்க. There is nothing wrong in going and seeking help. Please ask them. Don't make your kid struggle more and more. So teacher, ஸ்கூல்ல கவுன்சிலர் இருந்தாங்கன்னா கவுன்சிலர் கிட்ட அப்ரோச் பண்ணலாம். And educational therapist like me, our main job is like we see the kids and the kids learning challenges இருக்க kids கிட்ட என்னென்ன strengths இருக்கு, அந்த strengths வச்சு எப்படி வந்து அவங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் இம்ப்ரூவ் பண்றதுன்ட்டு. See kids அந்த மாதிரி கிட்ஸ்க்கு வந்து they need a different kind of instructions. They need explicit instructions. எல்லாமே வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இருக்கணும். எல்லா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸும் ஒரு ஸ்டெப் வரணும், அவங்களுக்கு எல்லாமே தெரியணும். ஃபோனிக்ஸ் should be must for them. அந்த ஃபோனலாஜிக்கல் அவேர்னஸ் எடுத்துட்டு வரணும். அந்த அவேர்னஸ் இருக்கணும், அந்த சவுண்ட்ஸ். ஃபோனிக்ஸ்ங்கிறது அந்த வேர்டோட சவுண்ட். இப்ப கேட்டுங்கிறதுக்கு ஆக்ட் அப்படி சொல்றது. ஆனா அந்த ஃபோனலாஜிக்கல் அவேர்னஸ் காம்போனன்ட் எல்லா கிட்ஸ்க்குமே வரும். அது அந்த அவேர்னஸ் காம்போனன்ட் நம்ம எடுத்துட்டு வரணும் அவங்களுக்கு. அந்த கிட்டுக்கு வந்து ஓகே ஒரு வேர்ட்ல சவுண்ட்ஸ் இருக்கு, இட் இஸ் பில்டப் ஆஃப் சவுண்ட்ஸ், அந்த மாதிரி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுக்கணும் குழந்தைங்களுக்கு. நெக்ஸ்ட் மல்டி சென்சரி மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் நாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வேற வேற மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் வந்து லேர்னிங் சேலஞ்சஸ் இருக்க கிட்ஸுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவோம். So you can approach like what I said, you can approach like educational therapists. They will do a proper assessment eppdintu. So it's that we are giving a little push sometimes. All kids are bright. Sometimes sila kids ku
they are like very smart in all things, but reading la mattum chinna issues irukku. Reading is like still difficult. Onnu chinna books e vandu padikka theriya maatengudhu. இல்ல ஸ்மால் சென்டென்சஸ், வெரி ஸ்மால் சென்டென்சஸ் எப்படி அப்படிங்கிறது எழுதுறதுக்கு ரீட் பண்றதுக்கு கஷ்டமா இருக்கு. அந்த மாதிரி லைக் தோஸ் ஆர் லைக் ஒன் ஆஃப் த இண்டிகேட்டர்ஸ். தெர் ஆர் மெனி இண்டிகேட்டர்ஸ் ஃபார் தோஸ் கிட்ஸ். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது யூ கேன் அப்ரோச் அவுட் சைட் ஹெல்ப். அவுட் சைட் ஹெல்ப் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கரெக்டான ஏஜ்ல நம்ம இன்டர்வீன் பண்ணோம்னா, எஸ் அந்த கிட்ஸ்க்கு வந்து கரெக்டான ஏஜ் மீன்ஸ் பிஃபோர் தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் இஃப் யூர் இன்டர்வீனிங் தெம், இட்ஸ் அ வெரி ஐடியல் ஏஜ். அவங்களுக்கு வந்து அவங்களோட ஸ்ட்ரென்த்ஸ் புரியும். அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து தே கேன் ரீட் வெல். They can understand what எதெல்லாம் வந்து அவங்க லேக் பண்றாங்கன்ட்டு. So please go ahead, ask for support, ask for in school and outside also, so that there will be help from outside. Yeah. So I think I've answered some of the questions over here. If there is any other question, you can just give me in a comment so that I can go through. Yes, like how reading books. Reading books வந்து எப்படின்னா வந்துட்டு அவுட் சைட் வேர்ல்ட் தெரியறதுக்கான மெயின் இது வந்து ரீடிங் புக்ஸ் தான். நமக்கு என்ன வெளியில நடக்குது, வாட் எவர் அவுட் சைட் என்ன அப்படிங்கிறது தெரியணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ரீடிங் புக் இஸ் மெயின் திங். வில் ஹாவ் பாசிட்டிவ் ஃபேமிலி ரிலேஷன்ஷிப்ஸ். எஸ், இப்போ அடல்ட்ஸ்க்கு சொன்னோம்னா வந்துட்டு ஃபேமிலி ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் எவ்ரிதிங் இஸ் மஸ்ட். இப்போ ஒரு சைல்டு புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா என்னென்ன எதெல்லாம் நமக்கு எது தெரியாதோ அதெல்லாம் வந்து வெளியில இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான தி பிக்கஸ்ட் மெயின் சோர்சஸ் புக்ஸ். எஸ், இப்போ கூகுள் எல்லாத்துலயும் நம்ம சர்ச் பண்றோம், பட் சம் ஸ்பெஷலைஸ்ட் கான்செப்ட்ஸ் இருக்குன்னா வந்துட்டு அந்த புக்ஸ்ல வந்துட்டு தே டேக் இட் ஃப்ரம் தி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் டு தி லாஸ்ட் ஸ்டெப். நமக்கு எந்த மாதிரி புக்ஸ் வேணுங்கிறது நம்ம வந்து நம்மளோட லாங்குவேஜ், விச் லாங்குவேஜ் வி ப்ரிஃபர், வி கேன் ரீட் இட். ஸோ புக்ஸ் ஆர் லைக் ஆக்சுவலி த வெரி குட் கம்பேனியன்ஸ். ப்ளீஸ் ஸ்டார்ட் ரீடிங். நம்ம படிக்க படிக்க குழந்தைங்களும் படிப்பாங்க. ஸோ ஆக்சுவலி that's what I want to say. Read with your child. If they grow big also, please read with your child at least for 15 to 20 minutes. Sometimes 20 minutes at a stretch வரல, நம்மளால கொடுக்க முடியல அப்படின்னா 10 minutes in some other form. ஏதாவது ஒரு பிளே டைம்ல நம்ம வந்து கூட சேர்ந்துட்டு, இல்ல குழந்தைங்க கிட்ட நம்ம இப்ப சப்போஸ் குக்கிங் பண்ணும்போது அந்த பாக்ஸ் எடுத்துட்டு வந்து பாக்ஸை காமிக்கலாம். இது என்ன பாக்ஸ், இதுல வந்து என்ன இருக்கு, மேல என்ன எழுதிருக்கு, பிரெட் எழுதிருக்கு, பட்டர் எழுதிருக்கு. ஸோ எல்லாத்துலயுமே ரீடிங் இருக்கு. So it is not only from the books. Everywhere, wherever they are getting the sources, they can read. So அந்த மாதிரி ஒன்னொன்னா இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுங்க. குழந்தைங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் புக்ஸ். நம்ம கரெக்டா இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணோம்னா வந்து they will start liking it more. So we have to decide we want to raise a reader. If we decide, definitely we can raise a reader. Yes. So thank you. Thank you all for joining me. Thank you, Providence Mall, Pondicherry, for giving me this opportunity to share with many parents. So whoever has joined a little late, I just want to reintroduce me. I'm Dr. Gayatri, educational therapist. I'm the founder of Flourish Chennai. I support kids with learning challenges. I see their strengths and enhance their strengths. Yeah, thank you. Thank you for joining it.